बंधुगण आज भिडियो आम जाना 21टी अरुआ चाउलर यही महा उपाय को अरुआ चाउल आपण घरे समस्त घरे प्राय रही आपण मैंने समस्त अरुआ चाउलर व्यवहार करुँच आपण मैंने किसी समय बाहर करी ये गोटे अति साधारण उपाय को करती निश्चित घरे धन धान्य वृद्धि हेब आपणकर अभाव अनटन दूरे जीव सबुदिन आपण अभावी मुक्ति पाइबे। बंधुगण दुनिया रे प्रत्येकटी व्यक्ति चाहती धन कमेवाई दिन राति एककार करी समस्ते परिश्रम करिथांती निजर परिवार को सुख शांति रे रखिबाई किंतु समस्त पक्षे सुविधा होई न थाए बा संभव होई न थाए। बंधुगण आज ये भिडियो आम आपण मानकु कहबाकू जाउछु एई 21टी अरुआ चाउल दानार गुरुत्वपूर्ण उपाय विषय रे एई उपायटी को आपण माने ध्यानर सहित शुणुतु एवं जदि आपण मानकु आम भिडियो भल लागु थाए ताले आम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं जदि आपण मानकु आम वीडियो भल लगे बा पसंद आसे ताले लाइक करंतु एवं कमेंट रे माँ महालक्ष्मी बोली लिखा को केबे भी भूलंतु नहीं। बंधुगण आपण मानक फायदा पाई ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु सठिक भाव में देखी सठिक उपाय रे करंतु। बंधुगण दुनिया रे अनेक प्रकार उपाय रही तन्मध्यरु एही उपायटी होची आर विशेषता होची अनेक किछि आपण माने ए उपायटी को करंतु बा महा उपायटी को थरे करी देखंतु निश्चित आपन जीवन रे यार किछि ना किछि प्रभाव प्रतिफलित हेबो आपन जीवन रे किछि यार प्रभाव पड़िबो। आपनकर धनर जदि अभाव रोची आपन जदि कर्ज समस्या रे बुड़ी रहउचंती आपन घरे जदि सब बेले अशांति देखा दउची आपन जदि सब बेले असुविधा दे गति करूचंती अभाव आपनकर पाख छाड़ू नाही सब बेले असुविधा समस्या घरे लागू रहउची तेबे तुरंत यही पदक्षेप बंधुगण करंतु देखिबे निश्चित आपनकर परिवर्तन हम आपण भाग्य निश्चित भाग्य भगवान निश्चित आपन को साथ देवे माँ महालक्ष्मी कृपा आपन को प्राप्ति हेब। तो बंधुगण आसतु भिडियो आगे आगू बढ़ा और यही विषय में विस्तृत भाव में आलोचना करवा यही महा उपायटी को आपण मैंने केमिति करेंगे क्यों तरीके करेंगे। बंधुगण दुनिया रे बहुत प्रकार उपाय अच्छी किंतु सबू उपाय तरीका टिके सामान्य अलग धरण होता है। यही उपाय को आपण मैंने वीडियो को भल भाव में देखी वीडियो को तर्जमा करी सठिक समय सठिक ढंग से जदि यही उपायटी आपण मैंने करती निश्चित आपण मैंने यार लाभवान हेबे बा फायदा पाइबे। तेरे बंधुगण आसतु वर्तमान वीडियो रे आगू बढ़िया। नमस्कार बंधुगण आपण मानक एक नूतन वीडियो रे स्वागत करुचु। जीवन रे प्रत्येक व्यक्तिंकर धनर आवश्यकता रही तेणु दुनिया रे बंचिबाकू हेले धनर आवश्यकता निहाती रही तेणु समस्त धन कमेबार मोह रही है। कथार अच्छी जेते धन सेते लोभ समस्त लक्ष्य पैसा कमेवाई प्रत्येक व्यक्तिंकर यही इच्छा थाए कि तांको पाखरे बहुत सारा पैसा थाउ भल चाकचक्य घर थाउ आरामदायक जीवन यापन करवा प्रत्येक व्यक्तिंकर लक्ष्य होता है। जीवन रे घर परिवार रे सुख समृद्धि वृद्धि पाई ऐश्वर्य वृद्धि पाई छोटिया उपायटी निश्चय करंतु। बंधुगण बेले बेले एमिति भी देखा जाए कि आपणकर सबुथरे घर परिपूर्ण होता है आपण घरे मानसिक शांति मिल न थाए आपण घरे धन थाए संपत्ति थाए आपण जहाँ चाहता आपण पारे सबकि थाए किंतु आपण मानसिक भाव में केवे भी शांति रे कालतीपात करि पारंती नाही बा शांति रे रही पारंती नाही। यार कारण हेउची आपण को किछि आपण को जानतर हो अजाणतर हेउ आपण माने जदि किछि भूल करूचंती तार आपण को दोष लागि थाए यथा शनि दोष कालसर्प दोष पितृदोष एमती अनेक किछि दोष अच्छी आपण को किछि भी लागि थाई पारे। आपण एई महा उपायटी को थरे करंतु देखिबे आपणकर सबु दोष क्षमा हो आपणकर सबु रिष्ट खंडन हम आपन को भाग्य भगवान एवं माँ महालक्ष्मी अशेष कृपा प्राप्ति हेब। तेणु प्राय समस्ते मानसिक दुश्चिंता भितर रही था यही दुख सुविधा समस्त को प्राप्ति हो न थाए यही सुख सुविधा समस्त को प्राप्ति हो न थाए। बंधुगण आज आपण को आम यही गोटे छोटिया उपाय बतैवाक जाऊँ जहाँकि माँ महालक्ष्मी कृपारू घरे खुशी भरीज मानसिक दुश्चिंता सबुदिन छु मंत्र हेब आपण जीवन रू सबुदिन गरीबी समस्या दूर हो सबुदिन घरे स्वामी स्त्री मध्य भल पाइबा वृद्धि हेब घरे शांतिर वातावरण देखादेव स्वामी स्त्री भितर संपर्क अति निबिड़ हेब स्वामी स्त्री भितर जदि बुझापणा ठीक न थाए ताले निश्चित भाव में आपणकर संपर्क मजबूत हेब एवं
ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବଣ୍ଡିଂ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ସାଧାରଣ ତରିକାରେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉପାୟର ତରିକା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଉପାୟକୁ ସଠିକ୍ ତରିକାରେ ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଫାଇଦା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଏହି ଉପାୟ କେମିତି କରାଯାଏ, 21ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳି ଦେଇଥାଏ। ଅତି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଅଟେ ଏହି ଉପାୟଟି। କୌଣସି ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଲାଭ ମିଳିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦିନରାତି ଏକକାର କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ପଇସା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନି ବା ବଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଳାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ହେଉ ବା ସଞ୍ଚୟ ହେଉ ବୋଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାଉଳର 21ଟି ଦାନା ବା 21ଟି ଚାଉଳକୁ ନେଇଯିବେ ଆପଣମାନେ। ଅତି ସହଜ ଉପାୟଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟକୁ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ମାସ ହେଉ ଅତି ସକାଳୁ ପୁରା ଭୋରୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ବଡ଼ି ଭୋରୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଆପଣମାନେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଏହି ଉପାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସକାଳ ସମୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟଟି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ କଲରର ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟାଉଲ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରୁମାଲ ପରି ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଆପଣ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ରୁମାଲ ପରିକା 21ଟି ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେଇନଥିବ, ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ 21ଟି ଆପଣମାନେ ଗଣିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଚାଉଳ ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ହୋଇନଥିବ, ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଉଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ହଳଦୀ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ 21ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଦାନା ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଜଳ ପକାଇ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଚାଉଳକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ସାମାନ୍ୟ କଲର୍ ଆସିବା ପରେ ଚାଉଳକୁ ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଚାଉଳ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ କଲର୍ ହୋଇଯିବ। 21ଟି ଦାନା ଚାଉଳ ନେବେ, ସେଥିରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ କି ସେଥିରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିବା ସେହି ନାଲି କପଡ଼ାରେ ସେହି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଚାଉଳ ଶୁଖିଲା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ସେହି ଚାଉଳକୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେହି ଚାଉଳକୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଓଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ, ଓଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଏମିତି କରି ଆପଣମାନେ 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ପରେ ସେହି ଚାଉଳଟି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେହି ଚାଉଳକୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଲି କରି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେକୌଣସି ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଗଣ୍ଠିଲିକି ନେଇ ଆପଣମାନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ କଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦେବୀ ବା ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାଥ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉନଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକାଥରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁଶଳ ଭରିଯିବ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଜୀବନରେ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଲାଭ ଏହାର ଫାଇଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।